নমস্কার আমার আপনজনেরা, রুদ্রবার্তে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমি রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি। আজকে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে বিচারপতিদের যে সম্মেলন ছিল এবং তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী, প্রত্যেকটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেকে সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন এবং সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভাষণও রাখলেন। সেখানে উপস্থিত হলেন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ তিনি এতদিন পরে বুঝেছেন যে সেখানে যাওয়ার তার দরকার আছে, তাই তিনি গেছেন। আইন মন্ত্রকের ডাকে তিনি গেছেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি উপস্থিত হয়েছেন, এটা ভালো লক্ষণ। সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী তিনি যে কথাগুলো বললেন সে কথাগুলো কিন্তু খুবই গ্রহণযোগ্য এবং আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য এটা খুবই গ্রহণযোগ্য। আসলে কি বললেন, কেন বললেন, কি জন্য বললেন, এই বিষয়গুলোকে নিয়ে পর্যালোচনা আমাদের দেশের, আমাদের রাজ্যে বড় বড় নিউজ চ্যানেল কোনোদিন করে না। তার কারণ এটা করার কোনো প্রয়োজন মনে করে না। তারা ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে আনন্দিত হয়। চলুন আমরাই তাই দায়িত্ব পালন করি, অর্থাৎ কাঠবিড়ালির কাজ আমরাই করি। সেতু বন্ধন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে কথাগুলো বললেন সেই কথাগুলো কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বুকে আশার আলো জাগালো। তিনি আজকে কি বলে দিয়ে শুরু করলেন সেটা আগে আপনারা শুরু করুন, দেখতে থাকুন, তারপর আমি আসছি। हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके, ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी देश में व्यापक काम हो रहा है। इसमें राज्यों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं यहां उपस्थित सभी मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के सभी चीफ जस्टिस से भी आग्रह करूंगा कि इस अभियान को विशेष महत्व दें, इसे आगे बढ़ाएं। डिजिटल इंडिया के साथ जुडिशरी का ये इंटीग्रेशन आज देश के सामान्य मानवी की अपेक्षा भी बन गई है। आप देखिए। এবারে শুনুন আমি যে কথাটা বলছিলাম, সাধারণের জন্য যাতে আইন বোধগম্য হয়, অর্থাৎ আমরা আইনি জটিলতা বুঝতে পারি না, আইনি পরিভাষা যে কি, কোথায় কি বলছে না বলছে সেগুলো আমরা কিছু বুঝতে পারি না। সাধারণ মানুষের কোনো দোষ থাকে না, উকিলবাবুরা যা বলেন সেটাই আমরা শুনি, জজ সাহেব যা বলেন সেটা আমরা শুনি, কিন্তু বুঝি না কোন ধারা কি হচ্ছে না হচ্ছে, অর্থাৎ আমাদের বোধগম্যের বাইরে চলে যায় আইনি ভাষা। তো সেখানে দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী কি বললেন, কি অনুরোধ রাখলেন এবং সেই বিষয়টা কি একবার শুনে নিন। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, अर्थात किसी भी देश में सुराज का आधार न्याय होता है। इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को सामान्य मानवी नहीं समझता,
उसके लिए न्याय और राजकीय आदेश में बहुत फर्क नहीं होता है। मैं इन दिनों सरकार में एक विषय पे थोड़ा दिमाग खपा रहा हूं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवी की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं। और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है। दुनिया के कई देशों में ये परंपरा है। अभी मैंने एक टोली बनाई है, वो उसका अध्ययन कर रही है। साथियों, हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही इंग्लिश में होती है, और मुझे अच्छा लगा सीजेआई ने स्वयं ने इस विषय को स्पर्श किया। तो कल अखबारों को पॉजिटिव खबर का अवसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो। তিনি কিন্তু পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে অন্যান্য দেশেও একই রকম ব্যবস্থা আছে, অর্থাৎ আইনে যে সমস্ত প্রোটোকল যেগুলো রয়েছে সেগুলো তো রয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে রয়েছে প্যারালাল আরেকটা জিনিস, যেটা হচ্ছে আইনটা যাতে বুঝতে পারে সাধারণ মানুষ। অর্থাৎ একই ধারা আইন যা যা বলছে আমরা সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে পারি যে এইটা এই হচ্ছে। এবার তিনি যে কথাটা বলেছেন সেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে পারে, মানে আমরাও যাতে বুঝতে পারি। আমাদের এখানে যদি কেউ ইংরাজিতে কথা বলে অনেকেরই মানে বুঝতে অসুবিধা হয়। হাইকোর্টের অনেক কিছুই হয় ইংরাজিতে, রায় বেরায় ইংরাজিতে, সমস্ত কিছু ইংরাজিতে। সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কি সুবিধার জন্য তিনি কি বললেন একবার শুনুন। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अब इन समय हम एक कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मातृभाषा में क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं दुनिया की वो भाषा कोशिश करते हैं पढ़ करके फिर मेडिकल कॉलेज की, तो हम हमारे देश में कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कई राज्यों ने मातृभाषा में टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। तो आगे चल करके उसके कारण गांव का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकावटें महसूस करता है, उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये भी तो एक बड़ा न्याय है, ये भी एक सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय के लिए न्यायपालिका के तराजू तक जाने की जरूरत नहीं होती है। सामाजिक न्याय के लिए कभी भाषा भी बहुत बड़ा कारण बन सकती है। শুনলেন স্থানীয় ভাষায় যাতে আইনগুলো হয় এবং কথাবার্তা হয় আদালতের মধ্যে, সেটা তিনি বললেন যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে যে রাজ্যে যে ভাষা চলছে সেই স্থানীয় ভাষায় যেন কথাবার্তা হয় এবং সেই কথাবার্তা যাতে বুঝতে পারেন, এটার জন্যই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর এর ফলে কী হবে, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের উপকার হবে, কারণ আমরা অনেকেই বুঝি না ইংরাজিতে কী বলছেন না বলছেন, সেক্ষেত্রে আমাদের খুব সুবিধা হবে। এরপরে তিনি ঠিক কী বলছেন সেটা আপনারা শুনুন, পরে আমি আসছি। एक गंभीर विषय सामान्य आदमी के लिए कानून की पेचीदगियां भी है। 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे, ऐसे 1450 कानूनों को, 1450 कानूनों को हमने खत्म किया। लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए हैं। मैं आज सब बड़ी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण यहां बैठे हैं, मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके यहां भी ये कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, काल बाह्य कानूनों में लोग फंसे पड़े हैं,
उन कानूनों को निरस्त करने की दिशा में आप कदम उठाइए, लोग बहुत आशीर्वाद देंगे जी। साथियों, न्यायिक सुधार केवल एक नीतिगत विषय या पॉलिसी मैटर ही नहीं है। देश में लंबित करोड़ों केसेस के लिए पॉलिसी से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर संभव। তিনি যেটা বললেন সেটা আপনারা শুনলেন যে কেন্দ্র এমন কিছু দেখে, মোদিজি এতদিন ধরে দেখেছেন যে 1800 আইন এমন আছে যেগুলো কোনো কাজেই লাগে না। তার মধ্যে কেন্দ্র সরকারের হাতে যেগুলো ছিল, অর্থাৎ কেন্দ্র সরকার যে আইনগুলো বুঝেছে এগুলো কোনো দরকার নেই, সেই 1400 আইনকে বিলুপ্তি করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা রাজ্য, অর্থাৎ রাজ্য সরকারের হাতে যে সমস্ত আইনগুলো আছে, ওই 1800 আইনের মধ্যে বাকি 400 আইন যেটা থাকে সেগুলো কিন্তু কোনোটাই মোছা হয়নি বা মুছে ফেলা হয়নি বা অবলুপ্তি করানো হয়নি। প্রতিটা রাজ্য প্রায় 70-75টা করে আইনকে অবলুপ্তি করেছে, বাকি সবগুলো রয়ে গেছে। কাজেই এটা তিনি বলেছেন যাতে রাজ্য সরকার এগুলোকে ব্যবস্থা নেন, এবং আমাদের রাজ্য আমরা চাইব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেন এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন এবং বিধানসভায় গিয়ে এই বিষয়ে আইন পেশ করেন, এবং আমাদের আদালতও যেন এইগুলোকে অবলুপ্তি করে, অর্থাৎ দরকার নেই এই সমস্ত আইন, যে আইনগুলো কাজে লাগে না, শুধু শুধু রয়ে গেছে। মোদিজি যে কথাগুলো বলেছেন কথাগুলো একদম ঠিক, অর্থাৎ যেগুলো কাজে লাগে না সেটা আমাদের রাখা উচিতই না। যেরকমভাবে আমরা বাতিল কাগজপত্র বাড়িতে রাখি না, যে কাগজগুলো কাজে লাগে না সেগুলোকে আমরা রদ্দির দোকানে বেচে দিই অথবা ফেলে পরিষ্কার করি জায়গা, ঠিক সেভাবে পরিষ্কার করে দেওয়ার দরকার আছে বলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চোখে মনে হলো মোদিজির এই কথা শুনে। এরপরে তিনি যে বিষয়টা বললেন সেই বিষয়টা কিন্তু আমরা সবাই নিয়ে চিন্তিত, কারণ এরকম দেখা গেছে বহু মানুষই রয়েছেন যারা এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন কেসে ট্রায়ালে জেলে আছেন। এই প্রসঙ্গে মোদিজি ঠিক কী বললেন শুনুন, এবং এতেই বুঝবেন যে কতটা আমাদের জনগণের সুলভ হল বা ভালো হলো এই প্রসঙ্গটাতে। শুনুন। साथियों, इस विषय में जब मैं बात कर रहा था तो मैं मानता हूं कि इन सारे कामों में मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हुई है। मानवीय संवेदनाओं को भी हमें केंद्र में रखना ही होगा। आज देश में करीब 3.5 लाख प्रिजनर्स ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल है और जेल में है। इनमें से अधिकांश लोग गरीब या सामान्य परिवारों से। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है ताकि इन केसेस की समीक्षा हो सके, जहां संभव हो बेल पर उन्हें रिहा किया जा सके। मैं सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के जजेस से अपील करूंगा कि मानवीय संवेदनाओं, उन संवेदनाओं और कानून के आधार पर इन मामलों को भी अगर संभव हो तो प्राथमिकता दी जाए। इसी तरह न्यायालयों में और खासकर स्थानीय स्तर पर लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता, मीडिएशन भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। हमारे समाज में तो मध्यस्थता के जरिए विवादों के समाधान की हजारों साल पुरानी परंपरा है। आपसी सहमति और परस्पर भागीदारी ये न्याय की अपनी एक अलग मानवीय अवधारणा है। अगर हम देखें तो हमारे समाज का वो स्वभाव कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है। हमने हमारी उन परंपराओं को खोया नहीं है। हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है। শুনলেন আপনারা, 3.5 লাখের ওপরে আন্ডার ট্রায়াল আছেন, এরকম প্রিজনার রয়েছেন যারা বন্দী রয়েছেন, যারা আন্ডার ট্রায়ালে আছেন। এদেরকে যদি মেরিট দেখে যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, বেল দেওয়া যায় তাহলে ভালো হয়, কারণ এদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম লোকই গরিব মানুষ। একটা বাস্তব সত্যি হচ্ছে বড় বড় যারা সব আছেন, যেরকম আপনারা দেখছেন আমাদের রাজ্যে সব মাথাগুলো যারা রয়েছে, যারা কি এখন জেলে যাচ্ছে, বেলে আছে, এদের প্রত্যেকের পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচা করার মতো সরকার আছে এবং সরকারি দলগুলো সব আছে, তারা খরচা করে দেবে। কিন্তু আমার আপনার জন্য কে আছে? কাজে আমাদের যখন বিপদ আসে তখন আমরা কিন্তু জেলের মধ্যেই থেকে যাই, এবং আমাদের বাড়ির লোকেরা ঘটি বাটি বেচেও চেষ্টা করে জেল থেকে বের করা, কিন্তু পারে না, কারণ যে টাকা দিতে হয় সেই সব দিতে দেরি হয়ে যায় এবং আন্ডার ট্রায়ালে যারা আছেন তারা বেরোতে পারে না। এরকম করে 3.5 লাখ লোক আটকে আছে গোটা দেশের মধ্যে। মোদিজি পুরো ব্যাপারটা দেখেছেন, বুঝেছেন এবং জানার পরে এই কথাগুলো বলেছেন। কাজে তিনি চান বা তার ইচ্ছে বা এই সরকারের, কেন্দ্র সরকারের অভিমত এটাই যে তাদের যাতে ম্যাজিস্ট্রেট যারা আছেন তারা যেন ঠিকঠাক করে চিন্তা ভাবনা করে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যারা আছে তারা মেরিট দেখে সব কিছু দেখে তাদের যাতে বেল দেওয়া যায়, অর্থাৎ যাদের
বেল দিলে কোনো অসুবিধা নেই, তাদের যেন বেল দেওয়া হয়। যারা আবার তো শুধুমাত্র দারিদ্রতার জন্যে বা কোনো কাজে মানে ঢুকে গেছেন এরকম কোনো কারণে আন্ডার ট্রায়ালে রয়েছেন, যেগুলোকে বেল দেওয়া যেতেই পারে, সেগুলোকে যেন বেল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, এটা তিনি বলেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরেকটা জিনিসও জোর দিয়েছেন, যেটা আমি আর দেখাচ্ছি না কারণ দেখালে দীর্ঘ ভিডিও হয়ে যাবে, আপনারা দেখতে অসুবিধা হবে। সেটা হচ্ছে মোদিজি একটা কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে আমাদের উচিত, অর্থাৎ এই কেন্দ্রের উচিত, আইন ব্যবস্থা বিচার ব্যবস্থার উচিত যে একটা সিস্টেম যেটা আমাদের ছিল, যেটা হচ্ছে মধ্যস্থতা। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকটা ব্যাপারে দেখবেন আমরা মধ্যস্থতা করতাম, মানে কোনো কিছু হলে আমরা চাই যে আদালতে গেছে, ঠিক আছে চলুন মধ্যস্থতা করে ব্যাপারটাকে মিটিয়ে নেওয়া। এই মিটিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু বহু বছর ধরে রয়েছে, আপনারা শুনলেন। সেই মিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা কি, অর্থাৎ যে মিটিয়ে দেওয়ার অর্থাৎ যখনই কোনো কিছু ঘটনা ঘটছে, এক পক্ষ আরেক পক্ষ দুপক্ষই চলে গেছে আদালতে এবং সেখানে গিয়ে মামলা চলছে, যদি নিজেদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে এটাকে মিটিয়ে দেওয়া যায়, এটা যাতে জোর দেওয়া হয়, অর্থাৎ এই বিষয়টার উপর জোর দিলেন মোদিজি। কাজেই এখনো পর্যন্ত আপনারা যেটা শুনলেন তাতে দেখলেন যে মোদিজি যে চিন্তা ভাবনা করেছেন তাতে আইনগতভাবে অনেক উন্নতি হবে। এক তো হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল সমস্ত আছে, টেকনোলজিটা সেটা আসছে বলে, এবং ডিজিটালাইজেশন সব কিছু সুবিধা আমরা যেরকম পাচ্ছি, তার সঙ্গে সঙ্গে আইনও যাতে জটিলতা হারায়, অর্থাৎ যে জটিল আইন ব্যবস্থা আছে সেটা যাতে চলে যায় এবং সেখান থেকে সরল সাদাসিধে আইনের মধ্যে আমরা যাতে বুঝতে পারি এবং স্থানীয় ভাষায় যাতে আমরা বুঝি কথাবার্তা, সেগুলোর দিকে নজর রাখতে বলেছেন এবং সেগুলো নিয়ে তিনি বলেছেন যে আগামী দিনে সেগুলো ব্যবস্থা করা হবে। এবং তার সাথে সাথে এটাও বলেছেন আন্ডার ট্রায়ালে যারা আছেন সেই সমস্ত মানুষদের বিচার ব্যবস্থার মধ্যে থেকে যাতে বের করা যায়, যাতে বেল দেওয়া যায়, সেই ব্যবস্থা দেখা। কারণ আমি বারংবার বলছি, এখানে বড় বড় মাথা যারা বড় বড় টাকা পয়সা কোটি কোটি টাকা ঝেড়েছে মেরেছে, তারা বেল পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন, তাদের কাছে কোটি কোটি টাকা আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে নেই। কাজে সাধারণ মানুষের জন্য আজকে এই যে আইনি সভা হলো এবং এই যে সভার মধ্যে যে সমস্ত প্রস্তাব মোদিজি দিলেন, তাতে কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের উপকার হবে বলে আমার মনে হচ্ছে। জানি না আপনার যদি মনে হয় যে উপকার হবে না, তাহলে সেটা কমেন্ট করে জানাবেন, আর যদি মনে হয় আমি ঠিক বলেছি তাহলে সেটা অবশ্যই জানাবেন। এটাই ছিল এখনকার বার্তা। পরবর্তী রুদ্রবার্তা আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে, অপেক্ষায় থাকুন এবং দেখতে থাকুন রুদ্রবার্তা আমার আপনজন হয়। আসি, নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা জয় হোক, জয় হিন্দ।